अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तुसी देख रहे हो नूरा कुश्ती तो मैं तुहाडा मेज़बान ख्वाजा आफ्ताब हसन ते मेरे नाल ने शौकत शरीफ साहब। नाजरीन, साडा अज दा मौजू फिल्म इंडस्ट्री दे बका और ओहदे जिंदगी दे नाल जुड़िया होया है, बल्कि ओहदी जिंदगी दे नाल नहीं जुड़िया होया। साडा मौजू उन्हां हज़ारां कारकुनां दी जिंदगी दे नाल जुड़िया होया है जिहड़े हुनरमंद ने फिल्म इंडस्ट्री दे, जिहड़े इस वेले बेरोज़गारी दा शिकार ने। और शौक साहब, तुहाडे इलम च होएगा कि करोना की वजह करके दूसरा मुसलसल साल है या दूसरी ईद कह लो कि जिहदे उत्ते पाकिस्तान दे विच कोई फिल्म सिनेमा च रिलीज़ नहीं हुई और इस दफ़ा तो थिएटर में भी इजाज़त नहीं दी गई। तो बड़ी ही परेशान कुन सूरत हाल है। आर्टिस्टां दी, छोटे आर्टिस्टां तो दे मामला तो है ही ने, लेकिन जिहड़े बैक स्टेज ते काम करते हैं टेक्नीशियंस ने, उन्हां दे हालात भी बहुत ख़राब ने। तो ये तो थोड़ी तुसी तो बल्कि एक ताल्लुक रहा तुहाडा आप भी फिल्म इंडस्ट्री दे नाल और तुसी बड़े उहदे तलख तजर्बात भी ने, थोड़ा सानू उहदे बारे च भी दसना। हाँ, ये ऐसा मौजू है ख्वाजा साहब कि जिते मैं काफ़ी कुछ कह सकता। एक्चुअल अगर करोना वगैरह ना भी ना होंदा तो फिल्म वाले ने फिर भी की कर लेना सी, क्योंकि उत्थे चंद राइटर ने, जिस राइटर की एक फिल्म हिट हो जाती है ना, वो फिर उही फिल्म लिखता दोबारा, सिर्फ किरदारां की ना वंड लैदा कर दिंदा है। यानी कि ना एक च 10 बदमाश ने तो वो 15 कर देते, फिर एक च 7 कर देते, ठीक है ना। वो यानी कि ना कंजरी का किरदार बना लिया, बदमाश का बना लिया। और उन्होंने कुछ मजबूरियां भी ने कि गौरमेंट जी ना जोड़े सेंसिटिव जिथे छेड़िया जा सकता है उन्होंने गौरमेंट हाथ ही भी नहीं लान देंदी। वो कहते हाँ सेंसर बोर्ड वाले जोड़े ने ना, वो सेंसिटिव जोड़े मौजू ने वो फिल्म बनाने की पाकिस्तान च तो इजाजत नहीं ने। अच्छा शौक साहब, वैसे सारी दुनिया के विच बहुत हसास मौजूआत ते भी फिल्मां बनदियां ने और बड़े बड़े सीक्रेट्स फिल्मां के जरिए लोगों के सामने आते हैं। हुकूमतां दीयां खामियां, सिस्टम दीयां खराबियां वो भी फिल्म के जरिए पर्दे स्क्रीन पर लिया जांदियां ने, लोगों के मसाइल भी। अच्छा, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री दे विच अगर कुछ साल पहले एकदम बेहतरी आई सी जो कराची इंडस्ट्री ने दोबारा रिवाइव किया। उत्थे अगरचे उन्होंने इल्ज़ाम आया कि जी सारे ही फिल्म ड्रामा आर्टिस्ट ने और ड्रामा बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद करोड़ों रुपया बिजनेस भी किया फिल्मों ने। बदकिस्मती नाल साल भी कोई फिल्म करोना की वजह करके थिएटर और वो फिल्म रिलीज़ ही नहीं हो सकी, सिनेमा बंद सन। तो जी मतलब तुसी जी चीज़ों की निशानदेही करते हो, ये अपनी जगह माजी दी तलख हकीकत ने, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के बाद सब तो ज़्यादा मुतासर तो ज़ाहिर है वो निचला तबका होया, तो वो बेचारा उसदे बारे वो कित्थे जाए, की करे। एक्चुअल ना निचला तबका जड़ा ना वो अपनी हट धर्मी की वजह के नाल ना मुतासर होया, और कोई काम ही नहीं करते। शोबिज जड़ा डिपार्टमेंट है ना, जो शोभा है ना, इनू बंदे नूं शौकिया करना चाहिए। अच्छा, प्रोफेशनली नहीं करना? नहीं, प्रोफेशनली ये कोई काम है? एक मंजी पीढ़ी ठोकना या तरखान है या कोई की कहते हैं मोटरसाइकिलों का काम है, गड्डियों का काम है यार। गड्डियां वाले मोटरसाइकिलों मेरी गल सुनो, करते रहने ना, मैं भी यही कह रहा जब मैं शो विच गया मैं भी 2 फिल्में बनाई हैं। अच्छा, पहली गल तो हैगी है कि एक बड़ी हकीकत है कि कहते हैं कि जो शौक तुहाडा प्रोफैशन बन जाए तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ कामयाबी ਨੂੰ कोई नहीं रोक सकता। यह भी अच्छा हो गया कि तुसी 2 फिल्मां ही बना के मुड़ आए और अपने असल पेशे वाल आ गए। मुमकिन है तुसी उत्थे रहंदे तो पता नहीं की चंद चाढ़दे, क्योंकि चंद की चाढ़ने मैं तुहाडे कोल उधार फड़ के गुजारा कर लेना सी। शौक साहब, जे तुसी मेरे दोस्त रहंदे ते हुण दोस्त भी शायद इसे तो सी कि चलो तुहाडी जेब भी 2 पैसे होंदे ने, मेरी च भी होंदे ने, जे एक दी खाली होंदी तो एक ने पता किधर बना देना। शौक साहब, है तो खैर जिंदगी के मामला ने ये ते, लेकिन असल मुद्दे लाने कि यार वो जी थिएटर के नाल भी हज़ारां लोग वाबस्ता ने ਉਹਦੇ ਤੇ। ख्वाजा साहब, थिएटर का तो तुसी जिक्र ही ना करो इस वास्ते कि पहले ना आर्टिस्ट थिएटर करते सी। मसलन कवि ख़याम सरहदी, कवि साहब ख़याम सरहदी साहब, अली एजाज साहब, ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोग सी ਜਿਹੜੇ ना थिएटर करते सी। फैमिलियां थिएटर देखे जाती है तो उन्होंने लुत्फ आंदा सीगा। मैं सख्त गल कर लगा, भावें किसी को गुस्सा ही लगे तो करनी मैं जरूर हैगी
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ 90% ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਭੈਣ ਹੈ, ਨਾ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਡੀਅנס ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟੀਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਵਾਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ ਗੱਲ, ਮੂੰਹ ਸੰਜੀਦਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ, ਮੈਂ ਹੱਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਛ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੂੰਡ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਜਿਆਦਾ ਗਾਣਾ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਂਸ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਫੈਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਚੂँਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਫਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰਾਰਵੀ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਦਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ। ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਗੇ। ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਫਲੂਜ਼ ਔਰ ਉਬਾਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਤੋਂ ਐਡੀਆਂ ਸਖਤ ਗੱਲਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਯਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਗੈਰਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਰਹੇ ਜੇ। ਥੀਏਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਡਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇ ਗੰਡਾਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਲਾਹਨਤ ਭੇਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਖੈਰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ ਔਰ ਜੇ ਬੰਦ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਠੀਕ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਦੀ ਰਾਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ, ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਨੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਫਜ਼ਾਲ ਅਹਿਮਦ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਬਜੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੌਤ ਪੈ ਗਈ ਏ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਯਕੀਨਨ ਨਈ ਨਸਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਸਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਆਸੂਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਦੇਖਦਾ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ ਇਹ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚੂँਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ।
ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ। ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਤੇ ਯਾਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, show ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅਬਿਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੀ ਰਹਿ ਜੇ। ਆ ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਚੂੰਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ। ਔਰ ਸ਼ੋਅਬਿਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਐਸਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬੇਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਟਾਈਪ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੋਅਬਿਜ਼ ਦੇ ਫਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੇੜਦੇ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਖਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੈਬ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਸ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾਏ ਇਬਲਾਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਨੋ ਸਕਾਫਤ ਐਸਾ ਸ਼ੋਬਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੀਗਰ ਮਮਾਲਿਕ ਤੱਕ, ਦੀਗਰ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਸ਼ੀ ਔਰ ਉਰੀਆਨੀਅਤ ਨੂੰ ਔਰ ਬੇਰਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਅਫਰਾਦ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕੂਮਤੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਅਸਲ ਇਹੀ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਬਾਨ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਬਾਨ।